Hey all, Jai Shri Krishna. So it's Sunday and the date is June 7. So me and my husband Monil are making pani puri today. So let me show you how we make this pani puri at home. He's kind of prepping for the mint water for the pani puri. So this is kind of coriander and this is the mint. Now he's kind of making the chutney out of it, and then he'll make the water, and we'll use some portion of the chutney for the pani puri masala. And for masala we already boiled this chana, and yeah, the potatoes are kind of currently boiling. So yeah, this is kind of the material that we are using for this pani puri. Hey Monil, so do you want to say something how you are making this water? I mean pani puri nu je green pani hoy એ. યસ, તો મિન્ટને બરોબર વોશ કરી લીધો છે એન્ડ કોરિએન્ડર બી વોશ થઈ ગયા છે. નાઉ આઈ એમ જસ્ટ શું કહેવાય બધું પ્રોપર એના પાંદડા ને બધું નીકાળી દેવાનું અને પછી મિક્સીમાં ચટણી બનાવી દેવાની. we'll add આદુ if we have some લસણ, mint, coriander. We also have that imli chutney. હા, લીંબુ. I mean khajur imli. હા હા, એ પણ ખજૂર. આ પાણીમાં નહીં નાખવાનું, એ પેલા see. પાણીમાં. So for today we are thinking like we will be making this regular pani puri plus some dahi puri as well, because we both are fond of dahi puri. So yeah, we'll make that as well. અને આ પાણી So this time we brought this ready-made puri from New India Bazaar. So this is, yeah, this is how it looks. And yeah, it's kind of not the regular puri that we have in India. It's kind of the semolina puri. So ગુજરાતીમાં કહીએ તો જે સોજી આવે, સોજીનો જે લોટ આવે એની પૂરી છે. So it's kind of smaller than our Indian puri, and also it's kind of, you know, softer compared to that regular puri. And yeah, what I'm doing, I'm just chopping some onions, and yep, that's it. So yeah, kind of એ બધું ચોપ કરી રહ્યા છે. પેલું કહેવાય ને ગ્રીન ચીલીસ, આ પાણી. So US ના chilies are so big. yeah, so એક ખાલી. It's like So this much. these are chili serrano. So yeah, it's kind of big in size, and but it's not that spicy. Sometimes it's spicy and sometimes it's not. But this is still spicier than the Indian marcha. Yeah. તો હવે ખાલી કહેવાય ને મિક્સ કરવાનું બાકી છે. So chilies are here. એમ બી મોર્નિલને થોડી તીખી કહેવાય ને, પાણી પેલું તીખું બહુ બનાવે છે, Speciality છે ભાઈ આપણી. સ્પેશિયાલિટી. બટ પછી બીજા માણસોથી નથી ખવાતું એવું તીખું. મને જનરલી કેવું, મને મીઠું પાણી ને એવું થોડું વધારે ભાવે, અને રેગ્યુલર પાણી ભાવે પણ તીખું ના હોવું જોઈએ. I used to put 4 chilies previously with my friends. Arizonaમાં 4 છે. Then they need to have an ice cream. Yeah, ignore the other mess around. Chilies are done, mint is done, coriander is done. Now, secret stuff. You need to put some water because otherwise it will not I know. good if you know. This is important. So, લસણ. so this is done. We'll add some more lemon. कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए. Water. મેં વિચાર્યું પેલા વાળામાં આજે મૂકશું આપણે. પેલો જગ લાયા છે ને એમાં પાણી ભરીએ. આમાં હા,
એમાં ના થાય જો મોટો આઈડિયા પણ એમાં એકચ્યુઅલી થઈ જાય સરસ રહેશે. હા, 3 દાડા પીએ એસ્થેટિકલી ઇટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. જગ્યા બી ઓછી રોકે. સો આજે અમે આમાં બનાવી રહ્યા છીએ પાણી, કેમ કે આમાં શું ઇઝીલી પછી આપણે લઈ શકીએ. ધીસ ઇઝ વોટ વી યુઝ. ધીસ ઇઝ ધ ફ્રેમમાં લાવવું પડે આમ. જોયું, હું થોડી આમ કહેવાય ને પ્રોફેશનલ વ્લોગર છું કમ્પેર ટુ હિમ. જસ્ટ કિડિંગ. હું બી હજુ નાઈવ જ છું. चलो चलो जल्दी करो, टाइम लगेगा. આ બી એકચ્યુઅલી પેલામાં તમે મિક્સ કરી શકો ચટણી. પછી સ્વાદ અનુસાર વધારે કરવાનું. રાઈટ. ઓકે, સો મારું કામ છે હવે રેડ અનિયન અને લાઈક વી હેવ ધીસ ચોપર. આ કહેવાય ને આપણા ઇન્ડિયન્સનું ફેમસ ચોપર છે. ઇન્ડિયામાં બી હું આ જ યુઝ કરતી હતી જ્યારે કહેવાય ને એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારવાનું હોય ત્યારે બહુ જ બેસ્ટ રહે છે. એક અનિયન તો અમારે બહુ થઈ જશે, મતલબ મોર દેન ઇનફ. એમાંથી હાફ એન્ડ કહેવાય ને હાફથી થોડી વધારે અનિયન પેલામાં યુઝ થશે મસાલામાં, જે ચણાનું અને બટાકાનું હોય એમાં, અને બાકીની થોડી ઘણી અમે બહાર એક્સ્ટ્રા રાખીએ છીએ આપણે કહેવાય ને એક્સ્ટ્રા ઉપરથી પાણીપુરી ઉપર ખાવા માટે. તો ચલો હવે ચોપ કરું. સો આઈ એમ ડન વિથ ચોપિંગ અનિયન્સ એન્ડ હવે કહેવાય ને પેલું મીઠું પાણી બનાવવાનું બાકી છે એન્ડ દહીં પૂરી માટે દહીં સહેજ બનાવવાનું બાકી છે. બનાવવાનું ઇન ધ સેન્સ દહીં તો ઓલરેડી બનેલું જ છે, બટ આઈ જસ્ટ નીડ ટુ એડ સમ શુગર એન્ડ સમ ચાટ મસાલા. સો મીઠા પાણી માટે અમે લોકો આ વાળી ચટણી યુઝ કરીએ છીએ ફ્રોમ ન્યૂ ઇન્ડિયા બજાર. ચટણી હું યુઝ કરીશ અને એમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈશ, એટલે કહેવાય ને પેલું મીઠું પાણી જે બહાર મળતું હોય છે આપણે ઇન્ડિયામાં, સેમ મતલબ સેમ તો નહીં બટ સિમિલર ટેસ્ટ આવશે. એન્ડ દેન મારે દહીં બનાવવાનું છે. દહીં મીન્સ
દહીંમાં સહેજ ખાંડ એન્ડ ચાટ મસાલા એડ કરીને પેલું જે કહેવાય ને દહીંપુરીમાં જે ટાઈપનું દહીં હોય છે એ ટાઈપનું બનાવવાનું છે એન્ડ દેટ્સ ઇટ. મોનિલ અત્યારે એમના એક ફ્રેન્ડ જોડે વાત કરી રહ્યા છે, તો એ પતાવીને પછી પેલું કહેવાય ને મસાલો બનાવી દેશે પાણીપુરીનો. એમાં પટેટોઝ મેં ઓલરેડી પીલ કરી રાખ્યા છે એન્ડ ચના તો ઓલરેડી બોઇલ્ડ હતા. તો નાવ અમારે ખાલી કહેવાય ને પેલું જ કરવાનું છે, મિક્સ. મીઠું પાણી હું બહુ ઓછું બનાવીશ કેમ કે હું એકલી જ ખાઉં છું, મોનિલને નથી ભાવતું. આઈ થિંક દેટ્સ મોર દેન ઇનફ. તો કહેવાય ને લાઈક આવી એકદમ થિન કન્સિસ્ટન્સી વાળું કરી દેવાનું. ઇટ્સ રેડી. ખાલી મારે એને કહેવાય ને સાઈડમાં મૂકવાનું છે. નાવ દહીં બનાવીશું, મીઠું દહીં. મોર દેન ઇનફ છે અમારા બંને માટે. Yeah, I just need to mix this in. So, yeah, I am done with chutney. You can say મીઠા પાણી એન્ડ દહીં પૂરીનું દહીં. તો હવે ખાલી અમારે કહેવાય ને મસાલો બનાવીને જમવાનું જ બાકી છે. આવી લાગે છે ચટણી, નોટ ચટણી, હવે તો મીઠું પાણી બનાવી દીધું મેં અને ધીસ ઇઝ ધ દહીં. ઓકે, તો હવે અમારા મેઇન શેફ મોનિલ આવી ગયા છે મેદાનમાં મસાલો બનાવવા. સો પટેટોઝ એન્ડ ધીસ ચના એન્ડ યા આ વાળી જે ચટણી બનાવી હતી ગ્રીન એ બી નાખીશું થોડી. સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે ભાઈ. હા, પછી અહીંયા આગળ પેલો એકદમ કહેવાય ને એવો ટેસ્ટ તો આપણે ના આવે લારીવાળો, કેમ કે એમાં પછી અમુક મસાલા બી યુઝ થતા હોય કહેવાય ને પરસેવો એન્ડ ઓલ. તો એ અહીંયા આગળ તમને નહીં મળે. હા, એનાથી થોડો ટેસ્ટમાં કહેવાય ને તમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડશે, પણ દેટ્સ ફાઇન. શું કહેવું? આ પાણી થોડું નાખો ને તો બટાકા ઇઝીલી. ઓનિયન્સનો વારો છેલ્લો. આમાં પેલી કોથમીર જોઈશે. We are done with the pani puri making. આ છે અનિયન્સ, મસાલો, મીઠું પાણી, દહીં, then regular પાણી and puri. So that's it. Now let's go for hunt.